নমস্কার, টিভি9 বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি রুমিলা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি আজ নজরে। শুরুতেই নজর রাখবো একটু জম্মুর দিকে। জম্মুতে ফের ড্রোন উদ্বেগ, কাকভরে আকাশে আবারও উড়ন্ত বস্তু, নতুন টেকনিক্যাল থ্রেটে আতঙ্ক উপত্যকায়, জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। আমরা কথা বলবো, ইরফান কুরেশি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে, তার সঙ্গে কথা বলবো। শুরুতেই এই সংক্রান্ত খবর। ভোর রাতের আকাশে ফের সন্দেহজনক উড়ন্ত বস্তু। বুধবার ভোর 4:40 কালুচকে এবং 5টা নাগাদ কুঞ্জবানি এলাকার আকাশে সন্দেহজনক বস্তু উঠতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় ফের উত্তেজনা ছড়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। চলতি সময় ড্রোন নতুন ধরনের টেকনিক্যাল থ্রেট, স্পষ্ট জানিয়েছেন কাশ্মীর পুলিশের আইজি বিজয় কুমার। কথা বলবো, ইরফান কুরেশি প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে। इरफान जी, सीमा पार से घुसपैठ की गतिविधियां क्या अभी भी जारी है? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर खासतौर पर कश्मीर घाटी में अब लंबे अरसे के तक जो है सीज फायर है फिलहाल, उसके चलते कई प्रयास सरहद उस पार से घुसपैठ के किए गए, जिन्हें सुरक्षा बलों द्वारा नाकाम किया गया। लेकिन दूसरी तरफ मिलिटेंट गतिविधियां कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों में लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षा बलों पर कई हमले देखे गए, जिसमें हिट एंड रन अटैक्स मिलिटेंट संगठन द्वारा किए गए। उसके चलते जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ते हुए करीबन इस साल 60 के आसपास मिलिटेंट्स जो है हिजबुल लश्कर मिलिटेंट संगठन के मारे गए। इस बीच जो ड्रोन अटैक की नई जो चुनौती सरहद उस पार से दी गई है, जिसमें जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे हाल ही में ड्रोन से हमला किया गया, उसके बाद कुंजवनी और कालीकुचे इलाके में भी ड्रोन देखे गए। उसके चलते लाइन ऑफ कंट्रोल, एलसी या आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है सुरक्षा बलों को, और जो है विगल बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो कहीं न कहीं कश्मीर घाटी और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है, और ये रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिरकार जो ड्रोन का जो नया खतरा एक तरफ से सरहद उस पार से भारत के मुखालिफ बनाया गया है, इसे किस तरह तकनीक से तकनीक को जवाब दे। और इरफान जी, ये तो तीसरी घटना है कि मिलिट्री स्टेशन के आसपास ये ड्रोन दिखे गए। क्या कहना है पुलिस वालों का? इसके पीछे क्या पाकिस्तान की कोई साजिश है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपको पता होगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यानी एनआईए के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य जो एजेंसीज है, सुरक्षा एजेंसीज है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने जिस तरह इस हमले के दूसरे दिन बाद ही ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो हमला है ये प्लान किया गया था, और ड्रोन के जरिए ये एक नई जो रणनीति पाकिस्तान की है, उससे ये फिलहाल लगता है कि एक नई तकनीकी रणनीति सरहद उस पार से तैयार की गई है। कश्मीर घाटी में एक तरफ जिस तरह मिलिटेंसी को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के चलते सरहद के सटीक वाले जो इलाके हैं, खासतौर पर जिनमें कैंटोनमेंट इलाके आते हैं या इंस्टॉलेशन जो आर्मी के इलाके हैं, वहां पर ड्रोन के जरिए हमले किए जाए। लेकिन इसके लिए काउंटर रणनीति तैयार की जा रही है ताकि उसे नाकाम किया जाए। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया इरफान जी। জম্মু বিমান ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার তদন্তে উঠে এলো নতুন এক তথ্য। যে বিস্ফোরক ফেলা হয়েছিল তার 3টি ধাতব স্তরে মোড়া ছিল। বিস্ফোরক তৈরি হয়েছিল নিখুঁত কোনো যন্ত্রে, যা কারখানাতেই তৈরি করা সম্ভব। আর যেভাবে সাধারণ আইডি তৈরি হয় সেভাবে ওই বিস্ফোরক তৈরি হয়নি। আর কি জানা যাচ্ছে তদন্তে, আর কি উঠে আসছে? আমাদের কাছে এক্সক্লুসিভ কি তথ্য রয়েছে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব। সিজার মণ্ডল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি নিউজ রুম থেকে। সিজার, দেখো, আমরা আগেই জানিয়েছিলাম যে এনএসজির বোম ডেটা সেন্টারের বিশেষজ্ঞরা এই জম্মু যে হামলা, সেই হামলার তদন্ত করছেন। তারা দুর্ঘটনা যে বিস্ফোরণ স্থল, সেই বিস্ফোরণ স্থলে গিয়ে সেখান থেকে যে নমুনা সংগ্রহ করেছেন, তার ভিত্তিতে যে প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এক, বলা হয়েছে ওখানে বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল মিলিটারি গ্রেড আরডিএক্স, যেটা প্রথম থেকেই বিস্ফোরণের অভিঘাত থেকে সন্দেহ করছিলেন তদন্তকারীরা। সে বিষয়ে এনএসজির বোম এক্সপার্ট যারা, তারা নিশ্চিত। দ্বিতীয় পয়েন্টটি হলো 1.5 থেকে 2 কেজি ওজন ছিল প্রত্যেকটি বোমার, যা বিস্ফোরণের অভিঘাত, সেখান থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে। তৃতীয় যে বিষয়টি, ওই প্রত্যেকটি বিস্ফোরক 3টি মেটাল লেয়ার কেসিংয়ে মোড়া ছিল। একটা 3টে মেটাল কেসিংয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে
বিশেষজ্ঞরা এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে বিভিন্ন মিলিটেন্ট অর্গানাইজেশন, সেটা মাওয়িস্ট হোক বা লস্কর হোক বা জয়েস হোক, তারা যেভাবে আইইডি তৈরি করে, সেখানে আইইডি পুরো কথাটাই হচ্ছে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। সেখানে যেভাবে অ্যাসেম্বল করে বিস্ফোরক, তার, ব্যাটারি, ডিটোনেটর অ্যাসেম্বল করে যেভাবে আইইডি তৈরি করা হয়, একদমই সেভাবে তৈরি করা হয়নি। একদম একটা বোমা যেভাবে তৈরি হয়, অত্যাধুনিক বা আধুনিক যে আর্মস ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট যেগুলো, বিশেষত অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে যেভাবে বোমা তৈরি করা হয়, ঠিক সেভাবেই কিন্তু এই বোমা তৈরি করা হয়েছে। সেই মেটাল কেসিং থেকে এটা কিন্তু স্পষ্ট। আর এই মেটাল কেসিং, তার সঙ্গে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির যে যোগ, এই সমস্ত মিলিয়ে কোথাও একটা কনক্লুড করছেন যে এটা এমন কোনো জায়গায় হয়েছে যেটা কোনো নন স্টেট অ্যাক্টর, মানে এই ধরনের মিলিটেন্ট আউটফিট করতে পারে না। সেখানে সরাসরি কিন্তু স্টেট অ্যাক্টর বা কোনো রাষ্ট্রের সহযোগিতা রয়েছে। আর সেখান থেকে কিন্তু পাকিস্তান যোগটা সন্দেহ হচ্ছে। তারা তাদের প্রাথমিক রিপোর্টে সরাসরি পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির কথা উল্লেখ না করলেও তারা এখন পর্যন্ত যে তথ্য দিয়েছেন তার ইঙ্গিতটা কিন্তু সেটাই হচ্ছে যে পাকিস্তানের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতেই তৈরি হয়েছিল এই বোমা, যেটা অন্য কারোর হাত ধরে ঘুরে বা সরাসরি পাকিস্তানের কোনো এজেন্সির মাধ্যমে এই জম্মু কাশ্মীর বিমান ঘাঁটিতে, জম্মুর বিমান ঘাঁটিতে ফেলা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথম থেকেই যেটা পুলিশ, এনআইএ সন্দেহ করছিলেন, সেই পাক যোগের যে ইঙ্গিতটা আরও কিন্তু জোরালো হচ্ছে। অনেক ধন্যবাদ সেজার। আমরা কথা বলছিলাম, সেজার মণ্ডল ছিলেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি নিউজ রুম থেকে।